बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसिपल साहब, समूह फैकल्टी मैंबरस ते मेरे देश का भविख बन जा रहे नौजवान दोस्तों, किसान अंदोलन बारे थोड़ी गल करूँगा। मैनूं जान के बहुत अच्छा लग्या कि तुहाडे कॉलेज के स्टूडेंट इस अंदोलन दे विच कई स्टूडेंट बहुत वधिया सरगर्मी दे नाल हिस्सा लै रहे हैं ते जाके भी आए ने दिल्ली के बार्डरां दे उत्ते गए ने ना। उन्हां दे नां दी ताड़ी मारो पहलां तां। किसान अंदोलन शुरू क्यों होया, क्यों करना पिया? ये हुण किसान अंदोलन नहीं रहा, यह जन अंदोलन हो गया जान के भारत के सारे लोगों का। इसदा कारण की है? ये जिहड़े 3 खेती कानून ने, इन्हां 3 खेती कानून नाल संबंधित संघर्ष की है, विग्यानक चेतना की है, इहदे नाल संबंधित एक किताब छापी हुई है। इस किताब दे विच दस्सिया होया है, तुसीं जे कानून नैट तो लभोगे तुहानूं 3 कानून लभ जाणगे, पर उन्हां कानूनां नूं बनाउण पिछे उद्देश की सीगा, लोकां दा शोषण करन पिछे उद्देश की सीगा, किस तरीके दे नाल ओह कानून बनाए गए। आपां नारे बहुत सुणदे हां कारपोरेटां दे बारे। कारपोरेट हुंदे की ने? सिर्फ ये नहीं भी अडानी अबानी कारपोरेट हुंदे ने, उन्हां दे विशेषतावां की ने, किन्ना किन्ना कारणा करके कारपोरेट बनते हैं, किस तरीके दे नाल ओह काम करते हैं ते किस तरीके दे नाल किहड़ियां कानूनी चलाकियां नूं वरतदे होए ओह अपराध करके भी बच रहिंदे ने। एक छोटी कंपनी होगी, एक वड्डी कंपनी होगी। तुहानूं छोटी जी उदाहरण दूंगा, इस किताब तो तुहानूं डिटेल मिल जूगी। जिहड़े कंपनियां दे मालक हुंदे ने ओह अगे एक बोर्ड बना दिंदे ने डायरैक्टरां दा, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स। वो तनख्वाह ते बंदे रख लेंदे ने। वो कंपनी जिड्डे मड्डे मर्जी फ्रॉड कर लवे, वो कंपनी दे मालक दे उत्ते, असल च उहनूं कारपोरेशन, कई कंपनियां मिला के बने कारपोरेशन कहा जाता है, वो कारपोरेशन के मालक के उत्ते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, डायरैक्टरां ते होगी। डायरैक्टर जद के बंदे तनख्वाह वाले हुंदे ने। इन्हां बरीकियां दे बारे इस किताब दे विच बहुत वधिया तरीके नाल लिखिया होया है। एक किताब होर है, किसानी संकट अते विग्यानक चेतना। जदों तो 3 कानून बन के लागू होए ने जां लागू होने की कोशिश की गई है, उदों पहलां कोई समस्या नहीं सी किसानां नूं, मजदूरां नूं, दुकानदारां नूं। हैगियां सी ना, पहले भी संघर्ष चलते सीगे। बेशक वातावरण की होवे, पराली नूं नाड़ नूं अग लाउण दी होवे, खेती मजदूरी दे पूरे मुੱਲ की गल होवे, जां फसल बीमा योजना होवे, किसानां मजदूरां की मेहनत कशां की आमदन वधाउण की गल होवे। इन्हां नुकतिਆਂ नूं 10 आर्टिकलों के तौर पर इस किताब 'ਚ लिखिया होया है। राजपाल सिंह जी की किताब लिखी हुई है। ये समस्या की है उन्होंने उजागर किया गया है, तो उन्होंने हल करने वास्ते विग्यानक तौर तरीके भी समझाए हुए ने इहदे विच, जिहड़ी कि बहुत लाहेवंद किताब हो सकती है। तो एक यह किताब है शहीद भगत सिंह के विचार। शहीद भगत सिंह चाहुंदा सी, वो कल्ला गोली चलाउण वाला नहीं सी हैगा, बंब धमाके वाला नहीं सी हैगा। शहीद भगत सिंह नूं शहीद आजम कहा जाता है। शहीद आजम इस करके कहा जाता है कि जो शहीद भगत सिंह की सोच सी, वो इस तरह का समाज बनाउणा चाहुंदे सी जिथे एक व्यक्ति वल्लों दूसरे व्यक्ति की लुट खसुट ना होवे। पर 1947 दे विच जिहड़ा कहंदे ने कि अंग्रेज़ां तो असीं आज़ादी लै लई, राज खो लिया, कोई आज़ादी नहीं लई हैगी। जे तुहाडे तो कोई अगे कानून की पढ़ाई करूगा जां वैसे भी जानना चाहुंदा होवे, 1947 दे विच अंग्रेज़ां ने कानून बनाया सीगा ट्रांसफर ऑफ पावर्स एक्ट, यानी कि सत्ता परिवर्तन कानून। गोरियां दे हत्थों इत्थे गांधी होरां दे हत्थां दे सत्ता दित्ती गई सी, लोकां नूं आज़ाद नहीं सी कीता गया। उधरों सत्ता इन्हां दे हत्थां 'च आ गई, कानून नियम उही रहे। एक वकील होने के नाते मैनूं पता है कि 18वीं सदी के बनाए हुए कानून अज भी लागू ने। जिहड़ा सजावां दा इंडियन पैनल कोड है वो 1860 का बनया होया। गवाइयां का कानून, सिविल प्रोसीजर कानून, होर काफ़ी सारे कानून 1947 तो पहलां दे अंग्रेज़ां दे बनाए हुए ने, ते उही चले आ रहे ने। अंग्रेज़ां ने वो कानून बनाए सी साडे भारत के लोगों नूं वध तो वध दबा के रखण वास्ते।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਿਰਫ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੋ, ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਓ। 5 ਨੇ 5 ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਧੀਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛਾਜਲੀ, ਸੁਨਾਮ, ਸੀਲੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਲੋ ਗੋਦਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਣਸ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਣਸ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 18, 20, 25, 30, 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੂਗੀ, ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੂਗੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜ, ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਲੂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਲਾ 18-20 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, 18-20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ।
दूसरी गल, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 400 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 400 2000 ਬਣ ਜਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਊ। ਹੁਣ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 2000 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ USA ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ 3 ਭਾਰਤ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 48 ਕਰੋੜ। ਸਿਰਫ 48 ਕਰੋੜ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? 16 × 48 16 ਕਰੋੜ। 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਮਸ ਹੈਗੀ ਆ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।